الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد استووا استقيموا واعتدلوا. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan melaksanakan salat Idul Adha di hari yang spesial ini secara berjamaah, di mana salat Idul Adha sama seperti salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dengan tambahan takbir. Di rakaat pertama ditambah 7 takbir dan di rakaat kedua ditambah 5 takbir. Dan dalam takbir tambahan, bagi yang mengangkat tangan di setiap takbir tambahan maka itu sah. Yang tidak mengangkat tangan pun hanya mengucapkan takbir itu pun sah. Dan juga diingatkan kembali bahwa salat Id tidak diawali dengan azan dan juga tidak diawali dengan iqamah, termasuk juga tidak ada salat sunnat qabliyah ataupun ba'diyah untuk salat Id ini. Demikian sedikit informasi agar jamaah tidak lupa dalam pelaksanaan salat Idul Adha. Sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan safnya. Saf yang masih kosong disempurnakan terlebih dahulu. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan memecah belah barisan saf salat karena akan memecah belah hati kalian. Na'udzubillah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر عدد ما ذكر الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر الله أكبر ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang penuh berkah ini kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus ikhlas
akan keagungan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat darinya yang tak terhingga. Alhamdulillah, hamdan katsira. Kita kembali merasakan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha hari ini. Bukan untuk berpesta pora, bukan untuk berhura-hura, namun untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban juga beribadah haji, serta guna mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Khalilullah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yaitu Hajar dan juga putranya yakni Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar penuh dengan keteladanan yang patut dicontoh. Untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan makna dan arti, Allah berfirman di surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang sangat baik untuk kalian dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ahibati fillah, kaum muslimin yang berbahagia di hari yang istimewa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya alaihimussalatu wassalam. Pelajaran berharga yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya yaitu Hajar untuk mempersiapkan perjalanan jauh dengan membawa bayinya yang bernama Ismail yang belum disapih ketika itu. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah lembah yang gersang tanpa tanaman dan pepohonan. Tidak ada buah-buahan, apalagi makanan dan minuman. Di lembah yang tandus tersebut, Nabi Ibrahim turun dari punggung hewan tunggangannya, lalu menurunkan istri dan anaknya. Dan setelah itu, tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Tentu saja Hajar terperangah diperlakukan demikian. Ia pun membuntuti suaminya dari belakang sembari bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman di lembah yang kosong ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan, dan Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tetapi Nabi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar pun faham bahwa suaminya pergi bukan karena kehendaknya sendiri. Ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka dia pun bertanya, "Allahu amaraka bihadza?"
Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, benar." Maka serta-merta istri yang salihah tersebut, istri yang beriman tersebut berkata, "Idzan la yudayyi'una Allah." Jika demikian, pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat yakin bahwa selagi bersama Allah Azza wa Jal, pasti mereka tidak akan terlantar. Bila kita menyaksikan banyaknya manusia yang stres dan frustasi dalam kehidupan dunia ini, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bukan. Akan tetapi karena tipisnya husnudzan, lemahnya prasangka baik mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada kita. Maka manusia wajib untuk selalu berbaik sangka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyikapi hambanya sesuai prasangka hambanya tersebut. Bila hamba berburuk sangka kepada Allah, berarti ia sendiri yang menghendaki takdir buruk untuknya. Sebaliknya, jika hamba tersebut selalu berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mentakdirkan hal-hal yang baik untuknya. Maka kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru saja memiliki bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang. Namun dia yakin bila ini adalah perintah Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menelantarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membantunya. Dan janji ini bukan hanya untuk Hajar seorang, bukan pula hanya berlaku di zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap masa, walaupun berbeda lakonnya. Yakinlah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, berakidah dengan benar, berakidah dengan lurus, selalu menegakkan salat, berpuasa, menunaikan zakat dan sedekah, dan juga rajin menjalankan perintah-perintah agama Islam yang lainnya, pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah. Mereka tidak akan pernah disia-siakan dan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua jamaah rahimakumullah, yaitu bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Bersemangat dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, Hajar menyusui Ismail. Sementara ia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu amat menyengat, hingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari, air yang dibawa pun habis. Air susunya pun kering. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Maka kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar alaihassalam. Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, ia sampai di kaki bukit Safa. Kemudian mendaki bukit itu, ia menengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia atau kafilah, namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap oleh pandangan matanya. Maka ia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil sampailah di bukit Marwa. Ia pun menaiki bukit tersebut
barangkali di sana dia bisa melihat seseorang, akan tetapi tidak juga membuahkan hasil apapun. Kemudian Hajar turun dari Bukit Marwa untuk menengok bayinya, dan ia mendapati Ismail terus menangis, yang tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung ia kembali ke Bukit Safa dan mendaki ke atasnya, kemudian ke Bukit Marwa dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara dua bukit tersebut, Safa dan Marwa, sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pelajaran yang penting yang jarang dikupas dari kejadian yang mulia ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk bolak-balik mendaki Bukit Safa dan Marwa. Ia terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Allahu Akbar. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau bersabda, lian yakhtatiba ahadukum khuzmatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seseorang yang mencari seikat kayu bakar, lalu ia meminggulnya, lalu ia memikulnya atau memanggulnya di atas pundaknya, dia itu lebih mulia dibandingkan dengan pengemis yang meminta-minta kepada orang lain, entah ia diberi ataupun tidak. Jamaah rahimakumullah, namun walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti diperbolehkan untuk berlaku sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi memperdulikan batasan halal dan haram. Rasulullah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin abada, an-naru aula bih. Tidak akan masuk surga selamanya, tidak akan masuk ke dalam surga selamanya daging yang tumbuh dari harta haram, dan nerakalah tempat yang pantas untuknya, wal'iyadzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, makanan haram bukan hanya daging babi, namun daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi. Minuman haram tidak hanya whisky, namun air kopi pun bisa menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil judi. Maka waspadalah, barakallahu fikum. Kemudian pelajaran yang ketiga, ahibati fillah rahimakumullah, berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim semakin tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena hal tersebut merupakan nikmat yang ditunggu-tunggu. Karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Karena itu beliau sangat mencintainya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak untuk menguji nabinya dengan cobaan yang sangat berat. Disebutkan di surat As-Saffat ayat ke-102, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Ismail telah dewasa atau remaja, Ibrahim pun berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu? Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, renungkanlah bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim ketika itu? Ketika itu beliau berpikir, apa yang mesti dikatakan saat hendak membaringkan putranya di atas tanah untuk disembelih. Namun Nabi Ibrahim mengambil jalan terbaik, yaitu berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan
dan pengorbanan Ismail beserta ayahnya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang rahmat Allah, walaupun harus dengan mengorbankan nyawa putra tercinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sadarkah kita bahwa kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan untuk Allah tabaraka wa taala. Kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan ternak lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin, namun secara umum makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan sangat luas dan dalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Mereka disiksa, ditindas, diintimidasi dan merasakan sederet tindakan keji lainnya dari kaum musyrikin kafirin Quraisy. Begitulah potret pengorbanan untuk membela agama Allah yang mulia. Lantas, apakah yang sudah kita korbankan untuk membela akidah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk membela Allah dan Rasulnya, membela tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keempat, pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat taufik dari Allah tabaraka wa taala, kemudian pendidikan dari ibundanya yaitu Hajar alaihissalam. Begitu pula Hajar tidak akan menjadi seorang yang tabah, wanita salihah bila tidak diberi petunjuk oleh Allah lalu dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak akan menjadi sosok yang tegar jika tidak ditempa oleh Allah tabaraka wa taala melalui wahyu-wahyunya. Maka keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan yang bisa diraih dalam waktu singkat. Hal itu merupakan hasil perjuangan ekstra berat yang membutuhkan waktu yang panjang. Sekarang mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memberi keteladanan yang baik kepada putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita agar menjadi anak yang saleh dan salihah? Sudahkah kita berusaha melindungi mereka dari tontonan merusak yang ada di gadget atau handphone mereka? Putra-putri kita sangat memerlukan perhatian serius dari kita para orang tua, para guru, bahkan para pemerintah. Jangan kita merasa bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak saja. Namun semakin hari ternyata akhlak mereka semakin rusak wal'iyadzubillah. Dan perilakunya makin jauh dari agama. Hari-harinya habis dengan bermain gadget ataupun kegiatan lain yang tidak bermanfaat. Kita sungguh sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan juga berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Juga anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang siap menghadapi benturan dan tantangan hidup yang berat, memiliki etos kerja yang tinggi, beraktivitas dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif serta siap berkorban di jalan Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya alaihi wassalatu wassalam. Maka semoga Allah tabaraka wa taala berkenan guna mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Allahumma amin. Untuk itu marilah kita berdoa hanya kepada Allah tabaraka wa taala, sang penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima segala amal soleh dan ibadah kita, terkhusus untuk ibadah kurban kita di hari yang spesial ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.